तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। સૌપ્રથમ તો ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. આ સાંજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની અંદર આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું. સાથે માન્ય બિશપ સાહેબ, ધ રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબ, ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ, ખજાનજી સાહેબનો પણ આ સમયે ખાસ આભાર માનું છું. સાથે ટેકનિકલ ટીમનો પણ આ સમય હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. આ સમયે આવો બાઇબલ સ્ટડીની અંદર જોડાઈએ એ પહેલાં પ્રભુનું વચન એ આપણે વાંચીએ. ગલાતીઓનો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 22 અને 23મી કલમ એ આપણે વાંચીએ. પણ પવિત્ર આત્માનું ફળ પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, સહનશીલતા, માયાળુપણું, ભલાઈ, વિશ્વાસુપણું, નમ્રતા તથા સંયમ છે. એવાની વિરુદ્ધ કોઈ નિયમ નથી. આ ઈશ્વરના પવિત્ર વચનો છે. પ્રભુ પોતાના વાંચેલા અને સાંભળેલા વચનો પર પુષ્કળ આશીષ આપો. આમેન. આવો આ સમયે આપણે બાઇબલ સ્ટડીની અંદર જોડાઈએ એ પહેલાં પ્રભુ પાસે સહાય માંગીએ, પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવંત કૃપાળુ પરમેશ્વર, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમને માન તથા મહિમા પ્રભુ આપીએ છીએ. કેમ કે પ્રભુ વચનો તમારા છે, મર્મો તમારા છે. ત્યારે પ્રભુ એ વચનોનો મર્મો
તમે મારી આગળ ખુલ્લા કરો. પ્રભુ તમે બોલો અમે સાંભળીએ તેવું તમે થવા દો. અમારી આ પ્રાર્થના મારા મુક્તિદાતા ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. ફરી એકવાર ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. આ સમયે આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પણ પાઠવું છું. જે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચવામાં આવ્યો ગલાતીઓને પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને 22 અને 23મી કલમ, એ 2 કલમો વાંચવામાં આવી છે. એમાંથી થોડો સમય આપણે મનન કરવાના છીએ અને આજે આપણે પવિત્ર આત્માના ફળ વિશે જોવાના છીએ. અને એમાં પ્રથમ પ્રેમ અને આનંદ, એ 2 બાબતો વિશે આજે આપણે બાઇબલમાંથી એના વિશે શિક્ષણ એ પ્રાપ્ત આપણે કરીશું. વલો જ્યારે આજે પવિત્ર આત્માના ફળ વિશે આપણે જોવા માંગીએ છીએ ત્યારે આધ્યાત્મિક અર્થમાં ફળ એ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિના જીવનમાં આધ્યાત્મિક આશીર્વાદનું ચિત્ર એ ગલાતી 5:22 અને 23 એ રજૂ કરે છે. ખ્રિસ્તી વ્યક્તિના જીવનની અંદર એ ફળ એ દેખાવા જોઈએ અને એ દ્વારા પ્રભુને મહિમા એ મળે છે, પ્રભુનો જય જયકાર એ થાય છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને આ જગતમાં એ ફળ ઉપજાવવાને માટે નિયુક્ત એ કર્યા છે ને માટે આપણે ફળ ઉપજાવવાની એ તાકાત એ ધરાવીએ છીએ. એ ફળ અનંતકાળ સુધી એ ટકવા જોઈએ, એ બહુ જ અગત્યનું છે. ને માટે આપણે યાદ રાખીએ કે ફળ ઉપજાવવા પ્રભુએ આપણને નિયુક્ત કર્યા છે, પસંદ પ્રભુએ કર્યા છે. અને યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 15મો અધ્યાય અને તેની 16મી કલમની અંદર એવું લખ્યું છે કે તમે મને પસંદ કર્યો નથી, પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે ને તમને નિમ્યા છે કે તમે જઈને ફળ આપો અને તમારા ફળ કાયમ રહે, જેથી તમે મારે નામે જે કંઈ બાપની પાસે માંગો તે તમને તે આપે. ભલો અહીં ગાડી જે બાબત કહેવામાં આવી છે કે પ્રભુએ આપણને પસંદ કર્યા છે, આપણે પ્રભુને પસંદ કર્યા નથી, પરંતુ વલો પ્રભુએ આપણને નિમ્યા છે, ત્યારે ચોક્કસ એ ફળની અપેક્ષા એ પ્રભુ એ રાખે છે. આપણા જીવનની અંદર એ બાબતો દેખાવી જોઈએ, એ બહુ જ અગત્યની છે. આજે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા એ આપણને તેડવામાં આવ્યા છે, પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જો આપણે ફળ ઉપજાવતા નથી તો તેણે એ તેડાને એટલે કે આપણે એ તેડાને વિસરી ગયા છે, એ પ્રભુને આપણે ભૂલી ગયા છે. વલો આજે પ્રભુએ પસંદ કર્યા છે ત્યારે પ્રભુને પસંદ પડે એવું જીવન એ આપણે જીવવાનું છે. એ ફળ આપણા જીવનની અંદર એ દેખાવા જોઈએ, એ બહુ જ અગત્યનું છે. જેમ વૃક્ષ એ પોતાના ફળથી ઓળખાય છે તેમ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ એ પોતાના ફળ દ્વારા એ ઓળખી શકાય છે. વલો માથીની લખેલી સુવાર્તા તેના 7મા અધ્યાયની અંદર જો 15 થી 20 વચન તમે જુઓ તો એની અંદર પણ એ બાબત એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણા જીવનમાં પ્રથમ બાબત એ આપણે જોઈએ તો જ્યારે પવિત્ર આત્માના ફળ વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે જે પ્રથમ બાબત એ તો પ્રેમ. વલો પ્રેમ હોવો એ બહુ જ જરૂરનું છે. વલો આપણે પ્રેમ વિશે વિચારવાના છીએ ત્યારે ઈશ્વરના પ્રેમની એ મહાન બાબત એ પવિત્ર બાઇબલની અંદર એ આપવામાં એ આવી છે. ઈશ્વરના પ્રેમને એ દર્શાવવામાં એ આવી છે. સૌથી અસરકારક બાબત એ બાઇબલની અંદર તમે જુઓ તો યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 3જો અધ્યાય અને 16મી કલમ એ આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાં આપણે જોઈએ છે કે ઈશ્વરે પોતાનો એકનો એક પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ સમસ્ત માનવજાતના પ્રેમને માટે એ મોકલી એ આપ્યો છે. વલો ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પોતાના એકના એક પુત્ર ઈસુના અર્પણની વાત એ ત્યાં કરવામાં આવી છે. વલો સાથે જો તમે યોહાનનો પહેલો પત્ર તેનો 3જો અધ્યાય અને 16મી કલમમાં પણ જે બાબત
એ આપણને જોવા મળે છે કે પોતાના ભાઈઓને માટે અર્પણ કરવાની વાત પણ એ લખવામાં એ આવી છે. વલો માર્કની લખેલી સુવાર્તા અને તેનો 12મો અધ્યાય અને તેની 3જી કલમ તમે જુઓ તો ત્યાં 30મી કલમ અને 31મી કલમ તમે જુઓ તો ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે ને તારા પૂરા હૃદયથી ને તારા પૂરા જીવથી ને તારી પૂરી બુદ્ધિથી ને તારા પૂરા સામર્થ્યથી પ્રભુ તારા દેવ પર પ્રીતિ કર. અને 31મી કલમ એવું કહે છે કે બીજી એ છે કે જેમ તું પોતા પર પ્રીતિ કરે છે તેમ તારા પડોશી પર પ્રીતિ કર, એવું કરતા બીજી કોઈ મોટી આજ્ઞા નથી. વલો પ્રેમ કરવાની આજ્ઞા ત્યાં આગળ એ આપવામાં એ આવી છે. સૌથી મોટી આજ્ઞા એ ત્યાં આગળ એ આપવામાં આવી છે. વલો પડોશી પ્રત્યે પ્રેમ રાખવા પ્રભુ આપણને એ જણાવે છે. આત્માનું પ્રથમ ફળ એ પ્રેમ છે અને પ્રભુ આપણને જેટલો પ્રેમ આપણે ઈશ્વર પર રાખીએ છીએ એટલો જ પ્રેમ આપણા પડોશી પ્રત્યે રાખવાનું પ્રભુનું વચન એ આપણને એ કહે છે. ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે પ્રભુમાં આગળ વધવા માંગીએ છીએ. એના જીવનની અંદર એ બાબત એ જોવા મળે છે. વલો પ્રભુને પ્રેમ કરશે ચોક્કસ એ વ્યક્તિ એના પડોશી પર પણ પ્રેમ એ કરશે. અને એ આજ્ઞા એ પ્રભુએ એ આપણને એ આપી છે. માટે પ્રેમમાં આગળ એ વધવાનું છે, પ્રેમ એ કરવાનો છે. સંજોગો ગમે તેવા હોય, વિપરીત સંજોગો હોય, પરંતુ આપણે પ્રેમ એ રાખવાનો છે. આપણા જીવનમાં આપણે ક્યારે એ બાબત વિશે આપણે પીછે હટ ન કરીએ. કોરિન્થીયોના પત્રની અંદર 13મા અધ્યાયની અંદર તમે જુઓ તો ત્યાં એ પ્રેમનો અધ્યાય એ કહેવામાં આવે છે. વલો ત્યાં તમે જુઓ તો પ્રેમ એ સહનશીલ છે, પ્રેમ પરોપકારી છે, પ્રેમ પાપવેડાઈ કરતી નથી. ત્યાં એ પ્રેમ વિશે એ લખવામાં એ આવ્યું છે. વલો પ્રેમ એ પ્રભુ જે આપણને એ જણાવે છે, અગાપે પ્રેમ વિશે એ આપણને જણાવે છે કે માણસને ઈશ્વરના જેવા એ બનાવે છે. બોલો એવો પ્રેમ આપણે એ કરવાનો છે. જો તમે યોહાનનો પહેલો પત્ર અને તેનો 3જો અધ્યાય અને તેની 1લી કલમ તમે જુઓ તો જુઓ, પિતાએ આપણા પર એટલો બધો પ્રેમ રાખ્યો છે કે આપણે દેવના છોકરા કહેવાઈએ અને ખરેખર આપણે તેના છોકરા છીએ. તેથી જગત આપણને ઓળખતું નથી. વલો અહીંયા ઘડી તમે જુઓ તો એ અધિકાર એ પ્રભુ આપણને એ આપે છે. વલો આપણે પ્રેમ એ રાખીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એમની સેવામાં સૌથી મોટી આજ્ઞા એ આપી, જેમ મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો તેમ તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. અહીં પ્રભુ એક વ્યક્તિ પર નહીં પરંતુ બધા પર પ્રેમ રાખવાનું એ પ્રભુનું વચન એ આપણને એ જણાવે છે. વલો આજે એ બાબત વિશે આપણે વિચારવાની એ જરૂર છે. શું આપણે બધા પર પ્રેમ રાખીએ છીએ? વલો કુટુંબના આપણા સભ્યો હોય કે અન્ય ધર્મી મિત્રો હોય કે મંડળીના સભ્યો હોય, સમસ્ત માનવજાત પર પ્રેમ રાખવાનું પ્રભુનું વચન એ આપણને એ જણાવે છે. અને પ્રભુ ઈસુ એ જ આપણને એ જણાવે છે કે ઈશ્વરે માનવજાત પર પ્રેમ રાખી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ પૃથ્વી પર એ આવ્યા અને અજાયબ જેવો પ્રેમ એ સમસ્ત માનવજાત પર એ દર્શાવ્યો છે. જો તમે લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય અને 27મી કલમની અંદર ભલા સમરૂની વાત એ કરવામાં આવી છે ને ત્યાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જેઓ પોતા પર તેઓ પોતાના પડોશી પર પ્રેમ એ રાખ. વલો યહૂદી સમાજની અંદર તમે જુઓ તો યાજકો લેવીઓ ખૂબ પોતાને ન્યાયી એ માનતા હતા. વલો લૂંટારોને અદમો કરેલો અને એવા સમયે યહૂદીને પ્રેમ દર્શાવવાનો સમય એ નહોતો. કદાચ કોઈ ખાસ કામને માટે એ જતો હશે, પણ ત્યાં ગાડી તમે જુઓ તો સમરૂની એ રોકાય છે. એને માત્ર સહાનુભૂતિ દર્શાવી એટલું જ નહીં, પણ લૂંટાયેલા યહૂદી પ્રત્યે એ સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે
એટલું જ નહીં પણ ઈજા પામેલાની એ સંભાળ લેતો આપણને એ જોવા એ મળે છે. એને પાટો એ બાંધે છે, એ ઉતારા પર એ લઈ જાય છે, તમામ ખર્ચ એ એને આપે છે. અને એનો અર્થ એ પ્રભુ આપણને જણાવે છે કે પ્રેમ એ દર્શાવવાનો છે, એ આપણો એ પડોશી છે. એ બાબત એ ત્યાં આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જો તમે 1 યોહાન તેનો 3 અધ્યાય અને તેની 18મી કલમ, ત્યાં એવું લખ્યું છે કે બાળકો, આપણે શબ્દોથી નહીં અને જીભથી નહીં પણ કૃત્યમાં તથા સત્યમાં પ્રીતિ કરીએ. બોલો, કૃત્યની અંદર ખાલી હું પ્રેમ કરું છું એવું નહીં, પરંતુ એ કૃત્યની અંદર એ દેખાવું જોઈએ. અને એ દ્વારા જ્યારે એ બાબત આપણા જીવનની અંદર દેખાય છે ત્યારે આપણે પ્રભુને મહિમા એ આપી શકીએ છીએ. બોલો, એ કૃત્યની અંદર એ કરીએ એ બહુ જરૂરનું છે. પંડિતે પૂછ્યું, મારો પડોશી કોણ? એનો ઉત્તર એ છે કે સૌ માનવીઓ આપણા પડોશી છે, અને ખાસ કરીને જેને કશાની જરૂર છે, જરૂરિયાતમંદ છે, એ આપણો એ પડોશી છે. ત્યારે આપણી આસપાસ ઘણા બધા લોકો એ ભૂખ્યા છે, વસ્ત્રહીન છે, વિધવાઓ છે, અનાથો છે, વૃદ્ધો છે. તેઓ પ્રત્યે આપણી એ જવાબદારી બને છે. એ મિશનરીઓ આવ્યા, તેઓએ આ વિસ્તારની અંદર અને ગુજરાતની અંદર આપણે જોઈએ છે કે બહુ અજાયબ જેવી એ જવાબદારી એ અદા કરી. ભલો, એ પ્રેમ એ દર્શાવ્યો, પોતાનો પ્રાણ આપી દીધો, ત્યાં સુધી એ બાબત એમના જીવનની અંદર એ જોવા મળી. ભલો, યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 13મો અધ્યાય અને 35મી કલમ એવું કહે છે કે જો એકબીજા પર પ્રેમ રાખો છો તો સર્વ માણસો જાણશે કે તમે મારા શિષ્યો છો. ભલો, આજે આપણે એ પવિત્ર આત્માના ફળ વિશે આપણે વિચારીએ. ભલો, એ પ્રેમ કરવામાં આપણે પીછેહટ ન કરીએ, એ આપણા જીવનની અંદર દેખાય એ બહુ જ અગત્યનું છે. ને ભલો, પ્રેમ ત્યારે જ કરી શકાય કે જ્યારે તમે ને હું એ પ્રભુને ઓળખતા હોય, એ પ્રભુની નિકટ હોઈએ, એની સંગતની અંદર હોઈએ, ત્યારે એ પ્રેમની વાત એ આવે છે. અને માટે પવિત્ર આત્માનું ફળ એ આપણને શીખવે છે, આપણને જણાવે છે કે પ્રેમ એ આપણે દર્શાવીએ ત્યારે પ્રભુ આપણને ખાસ એ કૃપા આપે, એ સામર્થ્ય પૂરું પાડે. અને સાથે સાથે જે બીજી અગત્યની બાબત એ આપણે જોઈ શકીએ છે કે આનંદ. બોલો, પ્રેમ જો આપણે રાખીએ છીએ તો એ આનંદની અનુભૂતિ એ વ્યક્તિની અંદર થાય છે. આનંદ માટે ગ્રીકની અંદર કોરા શબ્દ એ લખવામાં એ આવ્યો છે. આપણી પાસે ઈશ્વરનો આનંદ એ છે. બોલો, તો આપણે જગત ઉપર આધાર રાખવાની જરૂર નથી. પ્રભુનો આનંદ જો આપણી પાસે છે તો જગત ઉપર આપણે આધાર રાખવાની જરૂર નથી. આપણે દુઃખમાં હોઈએ, તકલીફમાં થી પસાર થવું પડે તો પણ આનંદિત રહીએ એ બહુ જ અગત્યનું છે. નવાલો, એ પ્રભુ એ આપણને સામર્થ્ય આપે છે, એ બળ એ આપણે પૂરું પાડે છે કે અલગ અલગ સંજોગો અને પરિસ્થિતિની અંદર આપણે આનંદિત એ રહી શકીએ છીએ. યાકૂબના પત્રની અંદર 1 અધ્યાય અને તેની 2, 3, 4 કલમની અંદર એ બાબત એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે શું આજના સમયમાં હું આનંદિત છું? વાલાઓ, જે જગત મધ્ય જીવીએ છીએ, જે લોકો મધ્ય આપણે જીવીએ છીએ, પ્રશ્નો છે, મુશ્કેલી છે, મૂંઝવણ છે, તકલીફો છે, પરંતુ ત્યાં આપણે પોતે વિચારીએ કે શું આ સમયની અંદર હું આનંદિત છું? વાલાઓ, આનંદિત માટે જોય એ શબ્દ એ આપણે કહી શકીએ છીએ. બાઇબલની અંદર 198 વાર એ શબ્દ એ વાપરવામાં આવ્યો છે. વાલો, 1 થેસલોનિકી તેનો 5મો અધ્યાય અને 16મી કલમની અંદર સદા આનંદિત રહો એવું કહેવામાં એ આવ્યું છે. ફિલિપીઓનો પત્ર તેનો 4થો અધ્યાય અને 4થી કલમની અંદર પણ પ્રભુમાં સદા આનંદ કરો એવું પાઉલ પ્રેરિત એ મંડળીને એ જણાવે છે. બોલો, ગમે તેવા સમય હોય આપણે આનંદિત એ રહેવાનું છે. પાઉલના જીવન વિશે તમે વિચારો, જ્યારે એ જેલની અંદર હતો ત્યારે વિચારીએ કે પ્રભુ એ
અજાયબ રીતે એની સાથે વાતને વ્યવહાર કર્યો. અને વાલો વ્યક્તિગત રીતે આપણે પણ એ વિચારી શકીએ છીએ, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ આપણને મળ્યું છે, એ તારણનો અનુભવ એ પ્રભુ આપણને લાવ્યા છે, પ્રભુએ આપણો બચાવ કર્યો છે, આપણું રક્ષણ એ કર્યું છે, આપણા પાપોની માફી એ પ્રભુએ એ આપણને એ આપી છે, એ આશીર્વાદોથી પ્રભુએ આપણને ભરપૂર એ કર્યા છે. ત્યારે આપણે ઈશ્વરમાં એ આનંદિત રહીએ એ બહુ જ અગત્યનું છે. ભલો ગીતશાસ્ત્ર તેનો 16મો અધ્યાય અને તેની 11મી કલમ, ગીતશાસ્ત્ર 16 અને તેની 11મી કલમ, ત્યાં લખ્યું છે, તું મને જીવનનો માર્ગ જણાવશે, તારી સમ્મુખ સંપૂર્ણ આનંદ છે, તારા જમણા હાથમાં અનંતકાળ ટકનાર સુખદાયક વાના છે. વલો ગીત કરતા એના અનુભવ પ્રમાણે એ આપણને જણાવે છે કે તું મને જીવનનો માર્ગ જણાવશે, તારી સમ્મુખ સંપૂર્ણ એ આનંદ છે. વલો જ્યારે આપણે પ્રભુની નજદીક રહીએ છીએ ત્યારે એ આનંદનો અનુભવ એ આપણને કરાવે છે, ત્યારે આ ફળ એ આપણા જીવનની અંદર એ જોવા મળે છે. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે એ અનુભવ એ આપણને થાય છે, બાઇબલ વાંચીએ છીએ ત્યારે એ અનુભવ એ આપણે કરીએ છીએ, ત્યારે એ આનંદનો અનુભવ એ આપણે કરી શકીએ છીએ. વલાઓ પૃથ્વી પર ઘણી બધી વ્યક્તિઓ તમે જુઓ તો દ્રવ્યવાન છે, લાંબુ આયુષ્ય હોવા છતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નિરાશ છે, હતાશ છે, શોકમાં છે, એકાકી જીવન એ વ્યતીત કરે છે. જો તમે નીતિ વચનનું પુસ્તક તેનો 17મો અધ્યાય, નીતિ વચનનું પુસ્તક તેનો 17મો અધ્યાય અને પહેલી કલમ એવું કહે છે કે જે ઘર મિજબાનીથી ભરપૂર હોય પણ કજિયા કંકાસવાળું હોય તેના કરતાં શાંતિ સહિત રોટલીનો સૂકો ટુકડો એ સારો છે. વલો અહીંયા તમે જુઓ કે આજે આપણી આસપાસના આપણી પાસે લોકો પાસે અઢળક રૂપિયો છે, દ્રવ્ય છે, સગવડો છે, પેન્શન છે, ખેતીની આવક છે, છતાં આનંદથી તેનો ઉપયોગ એ કરી શકતા નથી. પરંતુ નીતિવચનનું પુસ્તક તેનો 15મો અધ્યાય અને 15મી કલમ એવું કહે છે કે વિપત્તિવાનના સર્વ દિવસો ભૂંડા છે, પણ ખુશ અંતકરણ વાળાને સદા મિજબાની છે. ખુશ અંતકરણ વાળાને સદા મિજબાની છે. વલો આનંદ એ આપણને સામર્થ્ય એ આપે છે. જ્યારે પ્રભુમાં આનંદથી આપણે ઉભરાઈ જઈએ છીએ ત્યારે પ્રભુ એ આપણને સામર્થ્ય આપે છે, બળ એ આપણને એ આપે છે. આપણે પૃથ્વી પરના જીવનમાં હિંમત એ રાખવાની એ જરૂર છે. પ્રભુ બળ એ પૂરું પાડે છે, એ સામર્થ્ય એ પૂરું એ પાડે છે. યાકૂબના પત્રની અંદર જણાવવામાં આવ્યું છે કે મારા ભાઈઓ, જ્યારે તમને જાત જાતના પરીક્ષણો થાય છે ત્યારે તેમાં પૂરો આનંદ એ માનો. આપણે ઈશ્વરની મહિમાની આશાથી એ આનંદ એ કરીએ, વિપત્તિઓની અંદર પણ આનંદ કરીએ એ બહુ જ એ જરૂરનું છે. પ્રભુ ઈસુ એમના શિષ્યોને જણાવ્યું કે જગતમાં તમને સંકટ છે, પણ હિંમત રાખો, જગતને મેં જીત્યું છે. આનંદ કરનારા બનીએ એ બહુ જ અગત્યનું છે. આપણા આનંદને માટે પ્રભુ ઈસુએ ભારે એ કષ્ટ અને વેદના એ સહન કરી. યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તકની અંદર 53મા અધ્યાયની અંદર એનું વર્ણન એ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાં દુઃખી પુરુષ અને દર્દનો અનુભવી એ નામ ત્યાં એ આપ્યું છે. તે આપણા આનંદકાલને માટે, એ આનંદને માટે એ બને છે. આવો આ સમયે આપણે વિચાર કરીએ કે વલો એ પવિત્ર આત્માના ફળ એ આપણા જીવનની અંદર દેખાય. વલો પ્રેમ છે તો આનંદ આપણા જીવનની અંદર એ આવે છે. આવો પ્રેમમાં વધીએ, ઈસુ પાસે આવીએ, ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે ઓળખીએ. જો જીવનમાં ઈસુ નથી તો પ્રેમ, આનંદ એ નથી. વિચારીએ, આત્મતપાસ કરીએ. પવિત્ર આત્માના ફળ સ્વરૂપ પ્રેમ, આનંદનો અનુભવ થયો છે? જો નથી થયો તો એ બાબતને આપણા જીવનની અંદર આમંત્રણ આપીએ. એમ કરવાને માટે
પ્રભુ આપણ સર્વને કૃપા આપે. આવો પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા ગૌરવાન અને પ્રેમાળ પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમને માન તથા મહિમા પ્રભુ આપીએ છીએ. હા પ્રભુ, પવિત્ર આત્માના ફળ વિશે વિચારવાને માટે પ્રભુ જે કૃપા તમે અમને આપી, પ્રેમ આનંદ વિશે પ્રભુ તમારા વચનોમાંથી પ્રભુ અમે શીખી શક્યા. હા પ્રભુ, તમે સમસ્ત માનવજાત પર પ્રભુ અજાયબ જેવો પ્રેમ રાખ્યો. હા પ્રભુ, એ પ્રેમમાં પ્રભુ અમે સતત આગળ વધીએ તેના માટે પ્રભુ ખાસ તમારી કૃપા તમે પૂરી પાડજો. હા પ્રભુ, આનંદ અમારા જીવનની અંદર રાજ કરે તેના માટે પણ પ્રભુ ખાસ તમારી કૃપા તમે પૂરી પાડજો. હા પ્રભુ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ જો આ જીવનમાં પ્રભુ એ પ્રેમ આનંદ નથી તો પ્રભુ આ સમયે વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો અને પ્રભુ એ પ્રેમ અને આનંદ અમારા જીવનની અંદર વહેતો થાય એના માટે પ્રભુ ખાસ તમારી કૃપા તમે પૂરી પાડો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला
रखवाला रखवाला रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला।